السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سہیب احسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈر کے بارے میں۔ ڈر انسان کو طاقتور بھی بنا دیتا ہے اور ڈر انسان کو اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ بھی خود نہیں کر پاتا۔ ڈر کیا ہے؟ انسان کا ڈر، انسان کوئی بات نہ کر دے، انسان کو کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دے، اس چیز کا ڈر۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے، اس چیز کا ڈر۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھ رہا ہے تو وہ فیل ہو جائے گا، اس چیز کا ڈر۔ اس کے نمبر کم آ جائیں گے، اس چیز کا ڈر۔ اس کا اگر کوئی ریلیٹیو ہے، اس کے نمبر زیادہ آ گئے ہیں تو اس کے خوفزدہ ہونے کا ڈر۔ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے، اس چیز کا ڈر۔ اگر وہ اچھے کپڑے نہ پہن سکا، اس چیز کا ڈر۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس چیز کا لوگ تانے نہ دے دیں، اس چیز کا ڈر۔ اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو لوگ اس کو اس کی بدصورتی کا تانا نہ دے دیں، اس چیز کا ڈر۔ یہ ڈر انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اس ڈر کو انسان کو قابو کرنا چاہیے، کیونکہ میں ہوں، میں وہ نہیں، غرور والی میں نہیں، تکبر والی میں نہیں۔ میں کا مطلب ہے خودداری، میں کا مطلب ہے اعتماد، میں کا مطلب ہے کہ میرے اوپر یقین، اپنے اوپر، انسان کا اپنے اوپر یقین۔ انسان کو یہ چیز نہیں سوچ رہی ہے کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سوچے گا، فلاں رشتہ دار کیا بات کرے گا، فلاں دوست کیا بات کرے گا، اس کے دوستوں میں عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے۔ ڈر اس بات کا کہ دوست کیا سوچیں گے اس کے بارے میں، ڈر اس چیز کا کہ اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں اس کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس چیز کا ڈر۔ ڈر انسان کو اس چیز کا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، ڈر اس بات کا۔ ہر چیز کیا انسان لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ یہ ڈر انسان کو کمزور کر دیتا ہے، یہ انسان کی ایبلٹی کو زنگ لگا دیتا ہے۔ یہ ڈر انسان جو اس کی اندر ایبلٹی ہوتی ہیں اس کو اپنے اندر ہی رکھتا ہے، اس کو باہر آنے نہیں دیتا، وہ ایکسپلور نہیں اس کو کر سکتا۔ یہ ڈر انسان کو ساری زندگی کے لیے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ڈر پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ ڈر ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں۔ وہ لوگ بیسیکلی اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے آپ کے اوپر اپنا ڈر جو ہے مسلط کر دیتے ہیں تاکہ کوئی انسان ان سے آگے نہ نکل سکے۔ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ کے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی بات نہ کر سکیں، آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں جس سے ان کو لگے کہ وہ ناکام ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ کے اندر ڈر پیدا کر دیتے ہیں اور آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ کیا سوچے گا، فلاں رشتہ دار کیا سوچے گا، وہ کیا رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے اندر خودداری تلاش کریں، آپ اندر اپنی محنت کریں، آپ اپنے اندر تلاش کریں اور اپنے ڈر پہ قابو پائیں۔ دوستو، یہ زندگی ایک امتحان ہے اور یہ بہت ہی مشکل امتحان ہے۔ اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر ہر انسان کو، آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی لائف کی سٹڈی کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی دنیا کے، پاکستان کی کر کے دیکھ لیں، دنیا کے کر کے دیکھ لیں، اس نے ہرڈلز کو فیس کیا، اس نے مشکلات کو فیس کیا، وہ ہرڈلز سے پریشان نہیں ہوا، اس نے خود اعتمادی سی، اس نے خود پہ، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا۔ کوئی بھی انسان کام کرنے لگتا ہے اس کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب 10 کتے بھونک رہے ہوں تو تم 11واں کتا نہ بن جانا، بلکہ شیر کی طرح زندگی گزارنا، اپنے فیصلے خود کرنا اور جو تیرے دل میں ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنا۔ کیونکہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ انسان کے اندر جو انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر یہ کر لیا تو وہ رشتہ دار کیا سوچے گا، اگر یہ کر لیا تو تیرے ماں باپ کیا سوچیں گے، یہ تیرا بھائی کیا سوچے گا، یہ کر لیا تو معاشرہ کیا سوچے گا، یہ کر لیا تو وہ کون کیا سوچے گا۔ وہ جو ہوتے ہیں نا، یہی انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ بیسیکلی انسان کو دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، جو اس کے پہاڑ، دریا، سمندر، جو اس کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے، وہ اس ابیلٹی کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جس دن وہ ابیلٹی آپ کی باہر آ گئی، اس دن آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے، اور جب آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے تو وہی لوگ جو آپ کو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ سے لوگ ڈر کے آپ کی واہ واہ کریں۔ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ڈر سے عزت کریں، بلکہ عزت وہ ہے جو کسی کوئی دل سے کرتا ہے۔ آپ کا کام ان کو آپ کی عزت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا چاہیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اس قابل ہو کہ لوگ آپ کو داد دیں، لوگ، آپ کا معاشرہ، آپ کے سارے لوگ، وہی جو آپ کو کرٹیسزم کرتے تھے وہی لوگ ایک دن آپ کو، اگر آپ نے وہ چیز جو آپ کے اندر ہے وہ اس کو سامنے لے آئے تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کو داد دے گی۔ ہمیشہ ایک کامیاب جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، اور کامیاب انسان کو صدیوں یاد رکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی ناکام انسان کو یاد نہیں رکھا جاتا، کامیاب انسان کو اس کے کام کی وجہ سے نام یاد رکھا جاتا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، تو محنت ہی مین چیز ہے، اور محنت ہی وہ چیز ہے جو آپ نے کی ہے اور اسی کا آپ کو صلہ ملے گا۔ اور جو محنت ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ No one can define you, only you can define you۔ آپ نے ہی محنت کرنی ہے، آپ نے ہی محنت کرنی ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے خود اپنی آپ کی مدد کرنی ہے۔
कोई भी आपको सहारा नहीं देगा, आपने अपने आप को सहारा देना है। ये दुनिया बेवफाई और बेरुखी की एक जगह है। यहाँ पे हर कोई बेरुखी और बेवफाइयाँ करता है, और वो बेवफाइयाँ वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करते हैं। वो एक टेम्परेरी फ़ायदे के लिए लोग एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन इंसान को टेम्परेरी फैसले के पीछे और टेम्परेरी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। इंसान को उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जो परमानेंट हो, जो देरपा हो, जो ज़्यादा अरसे तक चले, जिसका उसी को नहीं बल्कि इस माशरे को, इस जगह को, उसको सदियों याद रखा जाए। ऐसा काम करना चाहिए। आप कोई भी काम करना लगे हैं, आप एप्रिसिएशन की भी को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको ये नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरी वाह वाह की जाए, बल्कि आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आया जो काम मैं करने लगा हूं इससे मैं सेटिस्फाई हूं। अगर तो आप सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब है कि आप वो काम कर गुजरेंगे। अगर आप मेंटली तौर पे ही उस काम के लिए तैयार नहीं हैं तो वो आप काम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आप सक्सेसफुल उस काम में हो भी जाएं, अगर आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपने, इसका मतलब है कि आपने अपने दिल की नहीं सुनी। आपने मेहनत तो कर ली पर आपने किसी की सुनी, आपने अपनी नहीं सुनी। अपने आप की सुने। अपने अंदर जो इंसान छुपा हुआ है, इंसान के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है, उस इंसान की सुनी चाहिए, ना कि उस इंसान की जो इंसान को अंदर एक नेगेटिविटी छुपी हुई है। नेगेटिविटी क्या है? डर पर काबू पाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। डर एक नेचुरल चीज है। डर के बहुत से फायदे हैं। उस इंसान के लिए डर के फायदे हैं जो इंसान एकदम से फैसला कर लेता है और बाद में पछताता है, उसके लिए डर एक अच्छी चीज है, ताकि जब वो कोई ऐसा फैसला करने लगे तो वो डर जाए और वो सोचे, वो अपने फैसला करने से पहले सोचे, और जब फैसला कर ले फिर उसके ऊपर डट जाए। जो बंदा अपना फैसला करके उसके ऊपर डट जाता है और वो उसके बाद नहीं पछताता, इंसान को फैसला करने के बाद नहीं पछताना चाहिए। फिर इंसान को जब उसने सोच समझ के फैसला कर लिया है फिर उस फैसले के साथ चलना चाहिए। फैसला करने से पहले के लिए बहुत अच्छा है। जब इंसान कोई गलत काम करने लग जाता है तो उसको डरना चाहिए। जब इंसान किसी को हर्ट कर रहा है तो उसको डरना चाहिए। डर इस चीज के लिए एक अच्छी चीज है। डर अल्लाह ताला की एक नेमत है। जब इंसान कोई बुरा काम करने लग जाता है, जब कोई इंसान बुरा काम करता है तो वो के दिल में डर पैदा हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत नेमत दी है। जो इंसान के अंदर उसका दोस्त भी है, इंसान के अंदर उसका दुश्मन भी है। आपके की बस में है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान के बस में है कि उसने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आया उसने डर को पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करना है, आया और उसने डर को नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करना है। अब देखना यह है कि आप कौन से डर को अपनाते हैं। आया आप उस डर को अपनाते हैं कि जो कहता है कि फलां क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, आपका दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अगर आपने ये कर लिया तो वो क्या सोचेगा, आपको शर्मिंदगी होगी, अगर आपने ये कपड़े ना पहने तो आपको एम्बैरेसमेंट होगी। अगर तो आपने इस डर को अपनाना है तो फिर आप फेल हैं। फिर आप जिंदगी में जो आपके माइंड में, आपके दिल में चल रहा है, फिर आप वो नहीं कर सकते। हाँ, और अगर आप उस डर को अपनाना चाहते हैं जो डर आपको गलत काम करने से रोकता है, जो डर जब आप फैसला करने लगते हैं तो आप सोच समझ के फैसला करते हैं, आप फौरन फैसला नहीं कर लेते। ये डर अपनाना है तो ये डर बहुत अच्छी चीज है। और अगर आपने वो डर अपनाना है जो इंसान को पीछे की तरफ लेके जाता है और उसके कदमों को रोकता है किसी भी कामयाबी की तरफ जाने के लिए, तो वो डर इंसान को फेलियर की तरफ लेके चला जाता है। तो इंसान को अंदर अल्लाह ताला ने दोनों चीजें पैदा की हैं। वो इंसान के अंदर, उसके अंदर एक ऐसा दोस्त भी है, इंसान के अंदर उसका दोस्त, उसका नफ्स उसका दोस्त है, कि वो इंसान उसको सबसे अच्छा मशवरा देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान जो अच्छा टाइम स्पेंड करता है वो इंसान अपने साथ करता है। सबसे अच्छा दोस्त इंसान खुद अपने आप का है। इसलिए इंसान को अपने आप से मशवरा करना चाहिए, अपने आप के साथ तन्हाई में रहना चाहिए, अपने आप को तन्हाई में रखना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम जरूर रखना चाहिए। और उसको जो फैसले वो अपने डेली बेसिस पे रूटीन में जो फैसले करता है, लोग भी उसके बारे में उसको मशवरे देते हैं, और उसको अकेले में अपने आप से मशवरा करना चाहिए। और इंसान को एट दी एंड वही बात माननी चाहिए जो वो अपने आप से मशवरा करके उसने जो उसका रिजल्ट निकाला है, उसी बात को लेके आगे चलना चाहिए, क्योंकि वही बात वो करके, वही काम करके वो सेटिस्फाई होगा। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात चल रही थी, आपको लोगों की बातों में आके आपने कोई ऐसा काम कर लिया, लेकिन आपके दिल में कोई ऐसी बात चल रही थी जो सही थी, तो बाद में आपको पछताने से बेहतर है कि आप पहले दिन से ही अपने दिल की सुने, और अब जो आपके अंदर जो इंसान छुपा है वो कहता है वो करें। डर को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, डर से फायदा उठाना चाहिए। डर के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। आपकी एबिलिटी जो है वो ये आपकी एबिलिटीज को खा जाता है। एक इंसान को ऐसे ही है जैसे जंग लग गया, अगर वो डर गया, अगर वो उसकी अपनी एबिलिटी को बाहर नहीं निकाल सका, उसके अंदर समुंदर, दरिया कि जो इसके लहरों से लड़ने की ताकत और इस माशरे से लड़ने की ताकत है, अगर वो नहीं इसको निकाल सका तो इसका मतलब है कि उसने वो डर, जो नेगेटिविटी वाला डर है, वो उसने अपने ऊपर हावी कर लिया है।